पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु पर उपकारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का ये विशेष दीवान समूह सिख संगतां वालों मीरी पीरी दे मालक श्री अकाल तख्त साहिब नूं इस धरती ते प्रगट करने वाले छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे प्रकाश दिवस की याद नूं समर्पित है। मेरे तो पहला भाई साहब ने बड़े सुचज्जे अंदाज विच गुरमत दी राजयोग दी भगती शक्ति दी मीरी पीरी दी फिलोसफी नूं बयानिया ते ये भी याद करवाया कि वक्त बीते दे होण जां अज दे होण, जदों तुसीं रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी रस्ता चुनते हो, समय के निज़ाम नूं चैलेंज करते हो, तो फिर अपने दायराकार वाले बहुते लोग उस दे विरुद्ध बोलते ने, खलोंदे ने, साजिशी हुंदे ने। और भाई गुरदास जी की एक वार इस प्रथा है जिसकी व्याख्या उन्होंने की कि किवें संगत विच ये चर्चा चल रही है कि पहले गुरु ते मंजी बैठ के उपदेश करते सन ते ये शिकार चढ़ते ने, पहले गुरु बाणी उचारते सन, इन्हां ने इस पक्षों कोई प्रोग्रेस नहीं है। पहले गुरु साहबान दे अगे बादशाह आके मत्थे टेकते सन, निवदे सन, ये बादशाह नूं चैलेंज करते ने ते अखीर च भाई साहब याद करवाते ने कि जिहड़े सिद्दकी सिख ने जिन्हां दा गुरु दे उत्ते विश्वास है, जिहड़े गुरु नानक दी अजमत नूं समझदे ने, उन्हां नूं इस गल दा यकीन है, भरोसा है कि ये गुरु नानक साहिब दी गल नूं ही अगे तोड़ रहे ने। और जदों असीं गुरबाणी दे अंदर ये तुक पढ़ते हैं, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटिए। हुण ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है समझण दे लई कि गुरु नानक साहिब दी आमद दे नाल सिख धर्म गुरमत दा फलसफा इस धरती दे उत्ते ज़ाहिर हुंदे ते 9 गुरु साहबान ने उस तो बाद उस फलसफे दे उत्ते ही काम कीते, उस धरती दे खिते च उस सभ्यता नूं जन्म दिता है जिस सभ्यता दे कोल अपनी जबान सी, अपनी स्क्रिप्ट सी। गुरु अंगद साहिब, गुरु अमरदास जी ने जिवें संगत ते पंगत दे कानसैप्ट नूं मूर्तिमान कीता है, गुरु रामदास जी ने वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर दे रूप विच जिहड़ा सॉवरन सिटीज दा कानसैप्ट, और इस गल बारे मैं थोड़ा वेरवे नाल जिक्र करांगा कि बहुत बार असी गुरु साहबान वालों नगर वसाण दा जिक्र तां जरूर करदे, पर इस दे पिछे किहड़ा फलसफा है, किहड़ी फिलोसफी है, जां मीरी पीरी दा कानसैप्ट, सॉवरनिटी दा कानसैप्ट इन्हां सॉवरन शहरां ते भी किवें लागू हुंदे। ते जदों असी गुरु अर्जन साहब दे हवाले नाल देखदे फिर तौज़के जहांगीरी अपने आप दे विच जहांगीर दी आत्म कथा सबूत है कि इस फलसफे ने सिर्फ हिंदू जगत का एक वड्डा हिस्सा इस पासे वाल नहीं सी मोड़िया, सगों जहांगीर कहंदा है कि कुछ भोले भाले मुसलमान भी इस दुकान तो सौदा लैण लग पे सन जिसनूं उसने दुकाने बातिल कहा, झूठ दी दुकान। हुण ज़ाहिर है कि जदों असीं अकाल तख्त साहिब की गल करदे 4 सदियां दा अकाल तख्त साहिब का इतिहास, और अज भी जदों पिछले दिनां घल्लूघारा 84 की 31वीं याद के संबंध विच पंथ जुड़ना चाहुंदा सी वड्डी गिणती च अकाल तख्त साहिब ते जिवें हर साल हुंदे ते जिन्हां दे हत्थ च अज कंट्रोल है
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਮੀਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਦੇ। ਉਹੀ ਕੋੜਮਾ। ਔਰ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਰ ਹਕੂਮਤ, ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਤੈਮੂਰ ਜਿਹਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਏ ਜਹਾਨ ਖਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ, ਇਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ, ਇਹ ਥੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ, ਥੀਓ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਪ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਪ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਨੌਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਪ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੈਂਪੋਰਲ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟੁਗੇਦਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਂ ਰਾਮਾਨੁਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਰੰਟ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਰਾਠੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਵਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, 40,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਨੱਥੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਵਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਵਰਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਵਰਨਸ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਜੋ ਭੂਪਤ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਰੱਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਲ ਹੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਲਿਖੀ, 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਕੁਅਲ, ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਔਰ ਇਨਏਲੀਨੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ, ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿੰਗ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਫ ਆਊਟ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਰਜੀਮ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਫॉर ਗ੍ਰੈਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ, ਲਿਬਰਟੀ, ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਏ ਵੇਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੇਨ ਆਫ ਹੋਟਲਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 238-39 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਥਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚੇਅਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲਾਈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਖਲੋਂਦੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀਜਾਬਾਈ ਉਸ ਦੀ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਉਦਾਸੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲਸਾਈ ਅਣਖ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਔਰ ਅਣਖ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਫਜ਼ ਸਾਡੇ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਣ ਬੱਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 40-50 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਭੈ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਗੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਗਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 80% ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮਾਊਥਪੀਸ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਕਿ 80% ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੋਆਣੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਸਮਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਗਰੀਬੀ ਬਾਤਨ ਅਮੀਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੇ ਕੀ ਪੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੇ ਕੀ ਪੱਖਿਆ। For the protection of the poor, for the protection of the downtrodden, and for punishing the tyrant। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਮਦਾਸ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਛੋੜੀ ਥੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਥਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਟ ਬਣਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਲੋਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਔਰ ਉਸ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਤਖਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਦ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਤੇ ਪੈ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਪੈ ਭੂਪਤ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੋਵਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਬੜੇ ਮਾਈਟੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ, ਅਖੀਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ 4 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ। ਅੱਜ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਆਣ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਿਆਣ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 2.5 ਫੁੱਟ ਹੋਏ, 6 ਇੰਚ ਹੋਏ, 9 ਇੰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੀਣਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਰਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਰਾਇਲ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ, 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਘੋੜਾ ਤੇ ਬਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੌਣ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤ ਲੁਹਾ ਕੇ ਡਿਸਆਨਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ, ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਵਣ 78 ਜਾਣ 97 ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲ। ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਲੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੰਦੂ, ਉਹੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਉਹੀ ਮੌਲਾਨਾ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੌਬੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 20-20 ਸਾਲ 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇਖੀ, ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ, ਜੋ ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਇਸ ਸੈਦਪੁਰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਆ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਮਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਮਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਬੂਬ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈਟਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਥੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1000 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਸਨ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ कि इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमारी गुरियाई कि इन्हां गरीब सिखां नूं मैं पातशाह दे रहे हैं, सॉवरनिटी दे रहे हैं, बादशाहत दे रहे हैं, सॉवरन बना रहे हैं। असी एक सदी 1699 तो 1799 तक 100 साल बनते ने। बेशक इस दौरान 12 मिसलों के राज का समा भी है, ब्रीफ घल्लूकारियां दी भी जिहड़ी है गाथ है, लेकिन इहदे बावजूद एक सदी सिखां ने घोड़ियां दीयां काठियां नूं अपना घर बनाया, मुट्ठी मुट्ठी पर छोलियां ते गुजारा कीता। जंगलां नूं जिहड़ा ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀਆਂ 2-3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀਆਂ, ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਦੇਈ हन्ने हन्ने लाए, जय जय बहे जमीन मल तह तह तख्त बनाए। कि सानू गुरु साहब ने पातशाहत दिती है, असी घोड़े दे हन्ने नाल पातशाही बन्नी हुई है। ते खालसा जी अज जदों साडे भाई जगतार सिंह हवारे वर्गे साडे नायक उन्हां बेड़ियां हथकड़ियां दे विच भी आज़ादी दे गीत गाउंदे ने, खालिस्तान जिंदाबाद गूंजदा रहे। जिन्नी देर बड़ैल जेल च मुकदमा चले जज भी पेन कागज रख के बैठ जाता सी। ये दोवें योधे भाई बलवंत सिंह राजोआणा, भाई जगतार सिंह हवारा काफी मिनट खालिस्तान जिंदाबाद गुजाउंदे सन। ते अज साडा हाल यह है कि बहुतियां थावां ते गुरुद्वारा कमेटियां नूं डर लगदा है खालिस्तान शब्द तो। अज यतन किया जाता है कि जे दीवाना च कोई पंथक प्रोग्राम होना तो इन्ना क डिले कर दो, पहला को होर ला दो कि भाई उतों उठ के चले जान मेजोरिटी। ये ट्रेंड अनएक्सैप्टेबल है। और मैं समझदा कि जिथे असी मीरी पीरी जां गुरु हरगोबिंद साहब नूं याद करने ते फिर इस फिलॉसफी वाल जरूर ध्यान जाना चाहिए कि अज साडा हाल की है। बादल कोड़मा जिस कदर इन्होंने सिक्खी वैल्यूज नूं रोलण दा RSS दा डर्टी वर्क आलमोस्ट कामयाबी नाल काफी अगे तक पहुंचाया, तो फिर साडे सामने वो साडे योधे जिहड़े इस सिस्टम नूं चैलेंज कर रहे ने, उन्हां प्रति साडा की फर्ज है, खालिस्तान दी स्ट्रगल लई साडा की करना बनदा, उन्हां परिवारां लई जिहड़े कि इस पासे तुरे ने। और मैं समझदा भी बहुत वार असी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ कुर्बानियां दी गल ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਸਬਰ ਯੋਧਾਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕਟਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਨਾਲ और जिस कदर किसी भी लोभ लालच तो दूर कि भाई मैं कुछ नहीं लेना है, जे गोल्ड मैडल उन्होंने दिता है सैन फ्रांसिस्को, उन्होंने कहा जी जेडे इंग्लैंड की जथेबंदी उत्थे जेलों च बंद ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ कर रहे ने यतन, उन्होंने तुसी दे दिओ। ये साडियां मातावां साडा फखर ने। और इन्हां मातावां दी बदौलत जदों असीं गुरबाणी दे हवाले नाल भी उस सारे संकल्प वाल देखते हैं कि योधापन सूरबीर भगती ये उन्हां घरां दे माहौल चों निकलदी है जिन्हां घरां दे विच मातावां जपजी दीयां पौड़ियां पढ़दे हैं, आटा गुन्नदियां ने, बच्चियां नूं तैयार करके स्कूल नूं तोड़दियां ने, जिस घर दे विच शाम नूं परिवार बह के रह रास करदे, जिन्हां बच्चियां दे विच ये सिੱਖੀ वैल्यूज भरियां जांदियां ने। हो सकदा जिस किस्म दा समाजक तूफान है या कल्चरल ऑनस्लॉट है, कदे उन्हां दे पैर भी किसी दे उखड़ जाण, पर वो वापस परताउणगे। पहली नर्सरी घर है, पहली सिक्खी दी जे कोई परपक्ता है वो घर चों हुंदी है। ठीक है श्रोमणी कमेटी फेल हुई है, ठीक है साडियां बहुत सारियां गुरुद्वारा कमेटियां अपने फर्जां तो गाफल ने, पर साडे घर तां साडे ने। इस गल का यतन करिए। एवें नहीं हवारे राजोआणे कोई रातों रात निकल आए, उन्होंने पिछे वो किन्ने दहाकियां दी मां प्यो की मेहनत है, उन्होंने पिछे गुरु का ते रहमत भरिया हथ है ही है।
पर जिस टकसाल दे विच एक घर पहली टकसाल है, टकसाल जिथे कि सिक्के घड़े जाते ने, मनुख की पहली घाड़त, बच्चे बच्ची की पहली घाड़त उस घर की टकसाल विच हुंदी है। और मैं ज्यादा समा ना लवां, घड़ी वाल मैं देख रहा और जिवें माता जी रिचमंड हिल तो आए ने, गुरुद्वारा साहब तो बिरध ने, थकावट भी महसूस करते हैं। सो मैं बहुत वक्त ना लैंदिया होया समूह सिख संगतां नूं ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਾ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 1.25 ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ 3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੱਪਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਨੇਵਲ ਡਾਈਵਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਵਿਜੇਤਾ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ। ਪਰ 72 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ, ਗਿਵਨ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਸ ਡਿਊ ਦੇ ਫਾਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੋਲ ਮਿੱਥਿਆ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਕੀ ਵਿਉਂਤ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।